Good morning everybody, a very good morning to all my lovely people out there. Once again welcome back to my channel. আজকে সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আজকে আমাদের সকাল সকাল যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যাব এখন এই ঘোড়ার গাড়িতে করে কারনাক টেম্পলে। তো চলো আর একেবারে দেরি না করে রাইড শুরু করা যাক। কি গো, তুমি আবার ঘোড়া গাড়ি চালাচ্ছ? সন্ধেবেলার লাক্সার টেম্পলের সৌন্দর্যটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, আর এখন দেখাচ্ছি সকালবেলা লাক্সার টেম্পলের লুক। রাতের অন্ধকারে লাক্সারের রূপটা যতটাই ঝলমলে, দিনের আলোয় লাক্সার ততটাই ঝকঝকে। This is war memorial. Army memorial. এসে গেছি আমরা কারনাক টেম্পলে। এখন আমরা কারনাক টেম্পলে ঢুকবো। কারনাক টেম্পল আসলে একটা বিশাল বড় জায়গা, এবং এই মন্দিরটার একটা ছোট রেপ্লিকা ভার্সন করা রয়েছে ভেতরে মডেলের মতো। That is the Sphinx Avenue, and that temple built by many kings. The famous, we call him King Ramses number 2. How many wives Ramses? No idea. 50 wives. 50 wives. 200 children. And this temple belongs to God Amun. Excellent. He's a big boss. He's a big god. He's a sun god. We have many gods in Egypt. Amun, or the sun, is a big. Sun and air. Yes, and we have another god is like a jackal, like a dog. What's his name? Anubis. You smart man. Yes. And what about the god is eagle god, like a falcon. What's his name? A bird. Osiris. No, his No. son. Horus. He's smart also. Horus. Yes. He's like eye. He like watch you and see you. That Yes. is one of the famous god. Yes. And if you see the eye, it means watch you. And people, this is like a church, like a mosque, and give qurbani. Qurbani is like a food. Sacrifice. Yes. No humans. Qurbani, same in Hindi also. Look, Indian in Egypt is same. Yes, Every qurbani. same. Qurban food. We also have qurbani of goat. I know that. I mean, also. Yes. And what is this symbol? This is key of life. Wow. And what is this symbol meaning? Oh, a lot you will see. You know what? This is a god. He's a god of beetle or scarab. He's a god of luck. God of luck. If you will see inside big one, if you need good luck, you will round 3 times. Yes. If you need love and family, 5 times. If you need times? and money and everything, 7 times for that. He's a god of luck. And some people say make a necklace, bracelet Yes, for you. yes. That is a sheep with a sun. He's a big god. Ra with the sun. Ra. Ra. God Ra. Yeah, Ra. He is the top. Excellent. This tree is called Amaltak. Yeah. আমাদের লাস্ট ভিডিওটায় আপনারা দেখেছেন ভ্যালি অফ দ্য কিংস, হাতশেপসুতের মন্দির আর লাক্সার টেম্পল। যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের লাস্ট ভিডিওটা দেখেননি তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই একবার দেখে নিতে পারেন। কারনাক টেম্পল আসলে একটি বৃহত্তম টেম্পল কমপ্লেক্স। এটা নাকি দ্য লার্জেস্ট রিলিজিয়াস বিল্ডিং এভার কনস্ট্রাক্টেড। কারনাক টেম্পলের এই কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে মিক্স অফ টেম্পলস, পাইলন্স, চ্যাপেলস এবং আরও নানান ধরনের বিল্ডিংস। কারনাক টেম্পল আসলে ডেডিকেট করে বানানো হয়েছিল আমন র গডকে। এনশিয়েন্ট ইজিপ্টে এটা কনসিডার করা হতো যে এখানে নাকি আমন র থাকতেন, এবং এনাদেরও এখানে আলাদা আলাদা করে টেম্পল রয়েছে। Yeah, these are granites for us. That's like obelisk, I will show later. Yes. And that's a rebuild, that's a new one. এখনো আমরা মন্দিরের ভেতরেই ঢুকতে পারিনি, তাও এত ডিটেইলিং, এত কিছু জানার। আর আমাদের যিনি গাইড ছিলেন ওনার নাম ছিল মধু। তো আমিও মধু, উনিও মধু। বেশ ভালো লাগছিল ওনার সাথে কথাবার্তা বলতে, কারণ ওনার মধ্যে প্রচুর নলেজ ছিল। His name and my wife's name similar. Oh my god, yeah, I love that name. হ্যাঁ, পরিষ্কার হয়। এই প্রথম দেখলাম কোনো গাইড সুন্দর করে বলছে। অনেক কিছু বলছে। And Ramses is a small one, statue. And it should be cobra in the middle. This symbol like that is a death, is a mummy. When he is had a leg together, is death. And the right one, this is being alive. You can see he's walking. He's walking. Yeah, he's a left. One leg is like this. Excellent. And the left one in the right beginning, because the left it meaning the heart. It meaning it's still alive. One alive in the right and one is death in the left.
এই মন্দিরটি শুরু করা হয়েছিল জিসাস খ্রাইস্টের জন্মের 2000 বছরেরও আগে। তারপরে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজারা, বিভিন্ন ফারাওরা হাতশেপসুত সহ এই মন্দিরের কনস্ট্রাকশন এবং মেনটেনেন্স করেন। মধ্যযুগে এই মন্দিরের বেশিরভাগটাই কিন্তু বালিতে চাপা পড়ে যায়। অদ্ভুতভাবে সুন্দর এই কলামগুলো। এখানে 134টি কলাম আছে এরকম ধরনের। আমি আর শুভ দুজনেই আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম এই কলামগুলো। কি অদ্ভুত এবং নিপুণভাবে বানানো হয়েছিল এগুলোকে। প্রত্যেকটা কলামের ভাস্কর্য আর কারুকার্য দেখবার মতো, এবং প্রতিটা কালার এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন সবই কিন্তু ন্যাচারাল কালার দিয়ে তৈরি করা। এই মুহূর্তে যে অবেলিস্কগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো প্রাইমারিলি হাতশেপসুত আর তুতমাস ওয়ানের ইরেক্ট করা। স্কলার্সদের বিলিভ ছিল এই অবেলিস্কগুলো রিপ্রেজেন্ট করে ইটার্নিটি আর ইমমর্টালিটিকে। জানতে পারলাম যে এই অবলিক্সগুলো নাকি যেগুলো ইটালিতে ছিল সেগুলো নাকি এখান থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো এটা নতুন ইনফরমেশন, ভীষণ ভালো লাগলো জেনে। মিশরের কার্নাক মন্দিরের শীতকালীন সূর্যোদয় একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিদ্যা এবং সাংস্কৃতিক ঘটনা বলে বলা হয়। টেম্পলের অ্যালাইনমেন্ট সূর্যোদয়ের সাথে এই উইন্টার সলস্টিসে, যেটা মার্ক করত সবচেয়ে ছোট দিন একটা বছরে, ডেলিবারেটলি ডিজাইন করা হয়েছিল এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ানদের দ্বারা। আর স্ক্রিনে ভদ্রলোক আমাদেরকে তারই ছবি দেখাচ্ছিলেন। ঠিক এরকমই অবিস্ময়কর একটা মুহূর্ত তৈরি হয় যখন সূর্যোদয়ের সময় রশ্মিটা ঠিক এই চেম্বারের মধ্যে দিয়ে আসে। এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ানদের বিলিফ, রিনিউয়াল আর রিবার্থের সময় হচ্ছে এই উইন্টার সলস্টাইস, এগ্রিকালচার সিজনের শুরু আর সানের রিবার্থ আফটার দ্য লংগেস্ট অ্যাবসেন্স। এখানে স্যাক্রিফাইস করা হতো, কিন্তু হিউম্যান নয়। ওখানে পাটা বলি হয়, তেমনি এখানেও বলি হতো পশু প্রাণীদের। জেনারেলি যেটা হতো 22 ডিসেম্বরে, 21 ডিসেম্বর সরি। তো সেই দিকে এখানে বলি দেওয়া হতো টু দ্য অফারিং টু দ্য গড আমুন। দেওয়ালে খোদাই করে একেবারে পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে গড আমুনকে অফারিংস দেওয়া হচ্ছে। এই চেম্বারটির মধ্যে আসার পরে আরও আমরা জানতে পারলাম যে এখানে দেওয়ালে হাতশেপসুতের অনেক কিছু ইনস্ক্রিপশন ছিল যেগুলো ওনার প্রেজেন্স বোঝাতো, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই সমস্ত কিছুকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা ভালো করে দেওয়ালের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন যে এখানে অনেক কিছু খোদাই করে হাতশেপসুতের স্মৃতি ছিল, কিন্তু সে সমস্ত কিছুকে ডেমলিশ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। That's a god Horus, that's a god Tooth, god of knowledge. So this is Horus, that is Tooth. They are giving showering the key of life, blessings to Hatshepsut, but they have erased her scribes. এই কার্নাক ওয়ার্ডটা কিন্তু আসলে একটা আরবি ওয়ার্ড যেটা খুরনাক থেকে এসেছে। এটা একটা গ্রামের নাম ছিল এবং সেখান থেকে কিন্তু কার্নাক মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে। Kartush. That is how the pharaohs I know. Your name, anyone. Kartush is ID from all time. All the heads are broken, huh? Yes. ওনাকে পুরো রেস্টোর করে দেওয়া হয়েছে। Anything? This one? Yeah, that is some rebuild. This is pieces of the stone, but it's fallen down. Okay. Yeah. Okay. Now So we are going now to the lake. there's a lake and the scarab. Look, the people make a round there in the middle. If you need good luck, if you need love, if you need a family, if you need money. After the small obelisk there. This is small obelisk. Yeah, this should be taller, but it's broken. This is the top. This is the top. Right. The top part is this one. Yeah. এই লেকটা খুবই হোলি একটা লেক ছিল, কারণ এখানে এখানে স্নান করে স্নান সবাই করে আসতো পুজো দিতে যেত, পুজো দিতে, মানে আমাদের মতোই আর কি। আমাদের মতো। উনি একটু এক্সপ্লেইন করবেন এটা। That is the beetle. Is one of the famous gods of Egypt. Is a god Alright. of luck. এদিকে এদিকে এদিকে। And if you love to do, sure, make her 3 times for round for good luck. If you like to do love and family, you will do 5. And if you need more money or something happy and everything, you will do 7 times. তাহলে আমরা কত নম্বরটা করব বলো? 7 নম্বর। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি এবার খুব সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে স্ক্যারাব বিটল।
এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ানসদের বিলিভ ছিল যে এর চারিপাশে যদি আপনারা প্রদক্ষিণ করেন তাহলে নাকি আপনাদের গুড লাক আসে এবং আরও নানান জিনিস হয়। 3 বার প্রদক্ষিণে আসে গুড লাক, যদি 5 বার প্রদক্ষিণ করেন তাহলে লাভ আর ফ্যামিলির জন্য সেটা ভালো হবে, আর যদি আপনি 7 বার প্রদক্ষিণ করেন তাহলে আপনার প্রতিপত্তি, আপনার টাকা পয়সা সম্পত্তি এসব কিছুর জন্য খুবই নাকি ভালো। আমরা তো একেবারে 7 বার প্রদক্ষিণ করে ফেলেছি। জানি না এটা সত্যিকারের কোনো বিলিফ বা মিথ নাকি আসলে এটা ঘটে, কিন্তু সবাইকে করতে দেখে আমরাও প্রদক্ষিণ করেই নিয়েছি। এর একটা সুন্দর এক্সপ্লেনেশন আছে। এনশিয়েন্ট ইজিপ্টে নাকি প্রায়শই একটা স্ক্যারাব বিটল দেখা যেত, যেটা পার্সনিফিকেশন অফ গড খেপ্রি, যিনি গড অফ সানরাইজ। পরবর্তীকালে স্ক্যারাব বিটলকে অ্যাসোসিয়েট করা হয়েছে রয়ের সাথে, যিনি কিনা সান গড হিমসেলফ। আমার তরফ থেকে প্রত্যেককে বেস্ট অফ লাক যারা যারা এখানে ভিজিট করেছেন। আশা করি সবার মনস্কামনা এখানে প্রদক্ষিণ করে পূর্ণ হোক। সো দিস ইজ দ্য স্যাক্রেড লেক, যেখানে চান করে সবাই যেত ওখানে পুজো দিতে এই টেম্পলের মধ্যে। Such a beautiful lake in the middle of the desert. Most importantly, I don't know what is the water source here, but river canal. Down have a canal. Yes. Connecting the Nile River. All right. That's why having water here in the summer also. All right. Can you tell again? Yeah, this is Ramses II. Give perfumes, incense for the essence. Yeah. Okay. Ra, the ram is the sun. Right. And behind him you can see that Horus, the eagle god. Yes. And that's Ramses. And there the god of like a dog or a jackal is named Anubis. Anubis, yes. He's the god of death and that. All is Anubis. And this is a boat of festival like this, big boat. And that should always colors. This is the god of fertility. ঘুরে ফিরে আমরা আবার এখানটাতে চলে এসেছি। এই জায়গাটাকে হিপোস্টাইল হল বলা হয়। এই হিপোস্টাইল হল কথাটার অর্থ হচ্ছে আন্ডার দ্য পিলার্স। এরকম স্কর্চিং গরমের মধ্যেও রোদ থেকে যখন এই কলমের একটু ছাওয়া পাচ্ছিলাম, শরীরটাই জিরিয়ে যাচ্ছিল। অদ্ভুতভাবে ছাওয়ার জায়গাটা ভীষণ রকমের ঠান্ডা। দেওয়ালে দেওয়ালে ইনস্ক্রিপশনস রয়েছে কত না জানি গল্প, কিন্তু আমাদের জন্য সেগুলো বোঝা অনেকটাই ডিফিকাল্ট ছিল। আর আমাদের যিনি গাইড ছিলেন উনি আমাদেরকে অনেকক্ষণ আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই জন্য এর থেকে বেশি ইনফরমেশন আমার কাছে এই মুহূর্তে এই হিপোস্টাইল হলের জন্য আর নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, এখান দিয়ে হাঁটতে আর এখান দিয়ে যেতে ভীষণ ভালো লাগছিল। প্রচুর মানুষের ভিড় রয়েছে কার্নাক টেম্পলে, এবং কার্নাক টেম্পলে সারা বছরই প্রচণ্ড ভিড় থাকে। তাই এখানে আসার জন্য সবচেয়ে সঠিক সময় হচ্ছে একদম ভোর। সারাদিন কার্নাক টেম্পল ঘোরার পরে এবারে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা করতে চলেছি সেটার জন্য কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে সারাটা দিনই অপেক্ষা করছিলাম। প্রচণ্ড রকমের আনন্দ হয়েছে কার্নাক টেম্পলে, সেটা সত্যি কথা, কিন্তু এই গরমে একটু কষ্টও পেয়েছি। আর এই গরমে একটা অসাধারণ বিকেলে নাইলের ওপরে আমরা ফেলুকা রাইডে ততটাই কিন্তু আনন্দ করতে চলেছি। লাক্সার টেম্পলের একদম সামনে থেকে এই ধরনের ফেলুকা রাইড ছাড়ে। তোমরা সেখানে ডিরেক্টলি গিয়েও বুকিং করতে পারো, বা আগে থেকে তোমাদের হোটেলে বলে রাখলে সেখানেও তোমাদের বুকিংয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু আমরা বুকিং করেছিলাম তার থেকে যিনি আমাদেরকে শহরটা ঘোড়ার গাড়িতে ঘোরাচ্ছিলেন, ওনারই একজন পরিচিত এই মুহূর্তে আমাদের ফেলুকা রাইড দেবেন। Hello uncle, what's your name? Shaban uncle. So where we are going now? Yes. Where you are taking? Yes, sailing. Only sailing, And yes. come back is sunset. Yes. Okay. Yes. Let's Welcome. see. Let's enjoy. Lovely day. Lovely day. Smile. Later, Smile. Later alligator. Yes, I want to see the alligator also. নাইল নদীতে তুমি ওয়ার্ল্ডের লংগেস্ট রিভারে সেল করছো, কেমন লাগছে বলো এক্সপিরিয়েন্স? এই হচ্ছে আমাদের পালতোলা নৌকো। হ্যাঁ, সেই পালতোলা নৌকো যেটাকে এখানে ফেলুকা বলা হয়। সেই
কাঠের একটা দারুণ ব্যাপার। রিভার নাইলের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা এখন। প্রথম আমাদের স্টপ হচ্ছে ব্যানানা আইল্যান্ডে। সেখানটা আমরা অন বোটই ঘুরবো, তারপর আমরা সানসেটে ফিরে আসবো। ফেলুকা রাইড নাইল নদীতে একটা ভীষণ ইউনিক আর এনজয়েবল এক্সপিরিয়েন্স। এর সারাউন্ডিংয়ের যে ল্যান্ডস্কেপ সেটা কিন্তু দেখবার মতো। বাবু এখন নাইল রিভারের নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে ফেলুকা করে। It's a wonderful moment. এই ফেলুকাস একেবারে এনশিয়েন্ট ইজিপ্টের সময় থেকে আছে। তখনকার দিনে এগুলোই ব্যবহার হতো ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য, ট্রেডের জন্য, ফিশিংয়ের জন্য। এই ফেলুকা 10 জনের মতো প্যাসেঞ্জারদের অ্যাকোমোডেট করতে পারে আর 2-3 জন মতো ক্রুদের অ্যাকোমোডেট করতে পারে। তাহলে আলটিমেটলি জাহাজ থেকে নেবে আমি আবার নৌকাটাও চালাচ্ছি। এরকম করলে দিক নির্ণয় চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি দিক চেঞ্জ করছি, আমি চালাচ্ছি। এই আমরা কিন্তু কোন্নগরে চলে এসেছি। এই দেখো আমাদের ওখানে নারকেল গাছ থাকে, এখানে খেজুর গাছ আছে। ঠিক হচ্ছে তফাৎ। হ্যাঁ, আমাদের ওখানে খেজুর গাছ আছে, এখানে নারকেল গাছটার থেকে খেজুর গাছটা বেশি। সবই খেজুর গাছ মোটামুটি। কলা গাছ হয়ে আছে। পুরো মনে হচ্ছে একদম আমাদের ওই চুচড়ার দিকে যে গঙ্গাটা হয় সেটা। বোটটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মাঝখানে একটা চড়া পড়ে আইল্যান্ড হয়ে গেছে। আমরা একটা খাঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি। ওইটা হচ্ছে ব্যানানা আইল্যান্ড। দ্যাট ইজ বানানা আইল্যান্ড। আচ্ছা, আমাদের চা রেডি। ফেলুকাতে বসে আমরা এখন নাইল রিভারে চা খাবো। ইজিপশিয়ান টি। চিয়ার্স। তার সাথে আমার মাও আছে, এই যে মাও আছে। আর চা করে নিয়ে আসা আর হয়নি। চিয়ার্স। চিয়ার্স। আমাদের দাদা আমাদেরকে দারুণ চা করে দিয়েছেন এখানে, ইজিপশিয়ান টি উইথ মিন্ট, এখানকার যেটা খুব স্পেশাল। সেটার সাথে আমরা এখন আমাদের ফেলুকা রাইড এনজয় করছি। কিংফিশার। ক্যাচিং ফিশ। হ্যাঁ, দারুণ আনন্দ হচ্ছে। ডেজার্টের মধ্যে নদী। হ্যাঁ, এটা পৃথিবীতে এরকম জায়গা কোথাও নেই। এত খরা ডেজার্টের মধ্যে একটা এত চড়া নদী। অনেকের থেকে শুনেছি আসফানেও এই ধরনের ফেলুকা রাইড হয়, কিন্তু এটাও বলতে শুনেছি যে লাক্সারে নাকি সব থেকে ভালো। এটা যতদূর সম্ভব মনে হয় একটা কোনো রিসর্ট, একদম নাইল নদীর গা ঘেঁষে রয়েছে রিসর্টটা। আর আমরা অন্য কোনো দিকে নয়, শুধুমাত্র সানসেটের দিকে ফোকাস করছি। এই সমস্ত মুহূর্ত একটা মিস করলেও কিন্তু চিরকালের জন্য দুঃখ রয়ে যাবে। কেমন এনজয় করছো? ওপরে আকাশ, উড়ন্ত পাখি, চারিদিকে নীল নদী, পৃথিবী নিচে আর ভেতরে এ যেন এক অদ্ভুত শান্তি। It was indeed a magical evening. And I really want to thank my beloved husband আমাকে এরকম একটা দারুণ ট্রিপে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমাকে এরকম কিছু ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স করানোর জন্য। প্রথমে ইজিপ্টের এই ট্যুরটায় আমি খুব একটা সম্মতি দিইনি, কিন্তু ইজিপ্টকে যত দেখছি, যত এক্সপ্লোর করছি, আমার চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা সবটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমি সবাইকে এর আগেও বলেছি যে একবার অন্তত ইজিপ্ট ভিজিট ইজ আ মাস্ট ইন ইউর লাইফ টাইম। আর এবছর এই ট্রিপটা করে আমি এটুকুই বলতে পারি, আমার জীবন একেবারে সার্থক।